मेडिटेशन टा केवल ओनली वन आइटम होनी होची ना ओनली वन ड्यूटी इज मेडिटेशन आ किसी नाई केमती कहउछन्ती कहले मेडिटेशन करूची मेडिटेशन के करंतिनी मेडिटेशन पई बसंती एवं मेडिटेट हेई जिबा को हुए से अवतरण हुए ध्यान ध्यान आम पाखरे नाही आमे ध्यान ता आम पाखको आसीबा पई आमे गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूचे जोटा हिग्स फील्ड रु आम पाखको मैग्नेटिक हेई के आछे ध्यान आम पाखे नाही ध्यान अछि हिग्स फील्ड रे आमे अच्छे आउट फील्ड रे हिग्स रे आउट होई के अच्छे तेणु आमे आउट फील्ड रे रही हिग्स फील्ड को हिट कले से आम पाखको आसे मैं भी बसथिलु पर दिन भोट दिन आफ्टरनून रे जोठी अलेख निरंजन तपस्या करुथिले एठी हम अंधारुआर गोटे छोटिया डुबरी पहाड़ अछि तांग मंदिर सब अछि कार पूरा ऊपर जाउछि अल्प टिके हाइट एठी गोटे विराट जंगल अछि गुंफा अछि तांगर से गुंफा पाखरे गोटे जंगल रे जोठी अलेख निरंजन जोगशिला रे बसथले हम 3 जण बसथलु जण लेडी आ 2 जण आमे जेंट्स मोर सब शिष्य से माने तांको मु कुंडलिनी शिक्षा दउथले जंगल भितरे मयूर राबुथले सेटा अछि मो पाख वीडियो पठेले सुनी देखिबे तापर घन घोर वर्षा पवन माने कुआडे हिनी केवल आमरी परे माने 100 मीटर गोलाई रे हला आमे माने सब रेकॉर्ड हो जाईछि वीडियो होईछि आमे कैमरा को ऑन कर देकी बसी जाईथिलो माने मयूर केमति राबुची पशु पक्षी केमति राबुचंती ए सब कथा गुडा को ऑटोमेटिक रेकॉर्ड होईछि आ वर्षा पवन जतला आसला ता भी रेकॉर्ड होईछि अन्य कुआड पुणी हेइनी तो माने से 100 मीटर रु आगु को टोपाए पड़नी किंतु से 100 मीटर भीतर बात्या हला परी पवन आ वर्षा बड़ा अद्भुत कथा एटा पर दिन रो घटना एटा से रेकॉर्ड अछि पठौछि से खंड मेघ गुडा को जो थाए सेटा पड़े ना जे से गोटा ध्यान शक्ति ता तम पई किछि विघ्न करैबो तुमको उठेबो बसै दबनी तापर से तांगर बारंबार कला परे से कृपा करके से दिगरे नेबे तण सब विघ्न आसीबो किंतु से विघ्न गुडा तमर क्षति करबनी किंतु तुम कहबो जे दिगरे तमे जावनी तमे दिगरे छडा है से दिगरे रहो याडा आसनी प्रत्येक ये रो गोटे रहिची ये पावर ता माने रिफ्यूज पावर ता कोन रिफ्यूज तमे जो दिगरे भी जीवो तुमको प्रथम रिफ्यूज करा जीवो सब माने मो जिंसटा कोन होची कहले माने सेया होची माने मो जिंसटा एमती होची जे सब जिंस रे भगवान मते नै जाउचंती टॉप नै जाउचंती किंतु सफलता दउ नांती नै सेया होची पर तार कारण अछि ब्लॉकेज से ब्लॉकेज निज पाखरे जो ओरा अछि से ओरा कोठी कोठी जो जाउची स्पीड रे सेटा गोटे गोटे जगह ब्लॉकेज होची तीनटा जगह हमर ब्लॉकेज होय गोटे मणिपुर गोटे अनाहत गोटे आज्ञा मणिपुरटा होची ब्रह्म ग्रंथि अनाहत हृदयटा होची विष्णु ग्रंथि आज्ञा चक्रटा होची रुद्र ग्रंथि तेणु मणिपुर ग्रंथि जो जदि खोलिबनी जनकर ताहले विष्णु खोलिबेनी विष्णु न खोलले रुद्र खोलिबेनी ये तीनटा प्रत्येक लोक जे हाइट की जाइचंती तार तीनटा कारण एथि पई कहंती पूर्व जन्म बा ग्रह भलो नवीन पटना एते दिन मुख्यमंत्री रही पाइला किछि श्रम न करी की हारुनी बिजू पटना के एडे बड़ टैलेंटेड लोक थिला 7टा निर्वाचन मंडली रे एट ए टाइम हारुथिला बारंबार मंत्री मुख्यमंत्री हेई पर नथिले ये किंते हेले एटा होची जे तांकर जो ऑटोमेटिकली जो हाँ क्लियर थाए से या को कहंती प्रारब्ध से प्रारब्धटा को मध्य तमे आगामी दिन को जो प्रारब्ध अछि एबे टाणी आनी परिबो एवं पछरु जो नेगेटिव प्रारब्ध अछि ताको मध्य खत्म कर दे परिबो तार सब विधि अछि ए दिगरे कारण स्पिरिचुअल साइंस टू बड़ साइंस जगत रे किछि नाही हां ये साइंस सेटा मु जानि सारलेनी मोर सेमती होची आ क्रिया करंतु नाभि क्रिया करबा को पड़िबो केमती करबा नाभि क्रियाटा अत्यंत उच्च कोटिर क्रिया किछि नाही बसिबे नाहीर जो होलटा अछि होल एपटे दुईटा अंगुठी होल सेपटे दुईटा अंगुठी देबे
ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଲି ପୁsh କରିବେ। ସେ ପୁsh କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ନାଭିରୁ ପ୍ରାଣ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ସଁ ସଁ ଚାଲିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଗଣ୍ଠି। ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କେମିତି ସାଇଡ ତେରଛା ରଖା ହବ ନା ତେରଛା 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 ସିଧା ପୁsh କରିବେନି, ତେରଛେଇକି କରିବେ। ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମ ଟିମରେ ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ହାତ ଦୁଇ ସାଇଡ ରୁ ଆସିକିରି ନାଭିର ହଁ ଦୁଇ ହଁ ସାଇଡ ରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଁ ଦୁଇଟା ହଁ ରହିକି ଦବି ରହିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ଧକ୍ ଧକ୍ ପୁସ୍ 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 ଏମିତି କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କର। ଏବେ ଦେଖିବ ଅଟୋମେଟିକ ନିଶ୍ୱାସ ଟା ନାହିରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦେଇକି ମତେ ପଠେଇଦେବେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଏନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ତ ଗ୍ରୁପ ଅନଲାଇନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସୁଛୁ। କାରଣ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ଗୁଡା ଏଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଖରେ ଭରତପୁର। ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସାମିଲ ହେବି କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଝିରେ ଏବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହବନି କି ଛାଡିଦେଲୁ। ଏବେ ଛାଡିଦେଲୁ ଆମେ 2-3 ଦିନ। ଯୋଉଦିନ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70 ଅଜପା ମନ୍ତ୍ର ବାଲା ହେଲେଣି। ମାନେ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତମକୁ ବି ଦେଇଛି। ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରିବା ନାଇଁ ପାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ନାମ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଆମର ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଆମର ଜୀବାତ୍ମା। ସେ ଜୀବାତ୍ମାର ପାଟି, ଜୀବାତ୍ମାର ଆଖି, ଜୀବାତ୍ମାର ହାତ। ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ତାହା ମାନେ ଶରୀର ଭାଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫିଲ୍ଡକୁ ହିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେୟାର ବି ନୁହଁ କି ମନ୍ତ୍ର ବି ନୁହଁ। ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆନନ୍ଦ, ସାମୂହିକ ଖୁସି ଏବଂ ସାମୂହିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯୋଉଟାର ଲଂଜିଭିଟି ରହିବନି, ସ୍ଥିରତା ରହିବନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା, ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମନ୍ତ୍ରର। ସ୍ୱର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ନା, ଲୋକମାନେ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତେଣୁ ୟାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ନା, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହବା କଥା। ତାହେଲେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହବ ନା, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏଠି ଓମ୍ ହେଲା ଦୀର୍ଘ, ହର୍ଷ ହେଇଗଲା ଶିବା। ଓಂ ନମ, ନମ ହେଲା ହର୍ଷ, ଶିବାୟ ହେଲା ପ୍ଲୁତ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଇଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ବଡିରେ ହେଲା, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ହେଲା କି? ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଇଏ ଗୁରୁମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେଇଟା କାହାକୁ ବତାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କରିକି ପାଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଯିଏ ମାଗିବ ସେ ଦବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଜଣେ ନ ମାଗିଲେ ତମେ କାହାକୁ ଯାଚିକି ଦେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ତା ପାଖେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ମାଗିବ କେତେବେଳେ? ଜଣେ ଜାଣିଲେ, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଜାଣିଲେ ସିନା ମାଗିବ। 2 ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ହୁଏ। ସାଧୁର ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାର ସାଧୁତା, ପୋଷାକରେ ନୁହେଁ, ବେଶ ପୋଷାକରେ ନୁହେଁ, ତା ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କେତେ ନିଷ୍ଠାପର, କେତେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ, କେତେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଏଇଗୁଡାକରୁ ସାଧୁକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଜାଣି ହବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତାପ ପାଆନ୍ତି, ଘରେ ରହିଲେ ଉତ୍ତାପ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନମନ କରୁଥିବେ।
ନମନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବେନି। ତାର କାରଣ ସେଇଟା, ଯୋଉ ଲୋକ ସମର୍ପିତ ଭିତରେ ହଉଥିବ ସେଇ ଲୋକକୁ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ କେବଳ ବସିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆରାଧ୍ୟ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନମ୍ବର 3 ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ନମ୍ବର 3 ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି। ମନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ମନ ଯେହେତୁ ଜିଭରେ ବସିଛି ସିଏ ପୁଣି କହୁଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ଚୋରି କରିବ ତାରି ହାତରେ ଗୋଦାମ ଘରର ଚାବି ଦିଆଗଲା, ତାର ଲାଭ ହବନି। ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲି। ତେଣୁ ମନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତାର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ଜିଭ। ଜିଭରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଣ ହବ? ଚୋର ହାତରେ ପୁଣି ଗୋଦାମ ଘର ଚାବି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହବ ନାହିଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଣା ଅକ୍ଷର, ଅଣ ଅକ୍ଷର, ଅଜପା। ଜପ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁର ବଡି କୁ ମାନେ ଆଉଟ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉଟ ଅଫ ଦି ବଡି। ଆଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରେୟାର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଟପ୍ କୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖସି ପଡିବେ। ନେଉଳ ନାଙ୍ଗୁଡରେ ଯଦି ଇଟା ବନ୍ଧା ହବ, ସିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ହେଇଥିବା କଣାକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ଡେଇଁବ, ସେଇ ଇଟାଟା ଭିଡି ଦବ ଯେ ସେ ଗାତ ପାଖରୁ ତଳକୁ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଇଟାଟାକୁ ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଖୋଲିବ କିଏ? ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଖୋଲିବାର ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏ ଦିଗରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୋଟେ ଖୋଜିବେନି। ଯୋଉମାନେ ସେ ଦିଗରେ କିଛି କ୍ଷମତା ପାଇବେ, ବା ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର କଥା। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ, ମାନ, ସିଂହାସନ ସବୁ ଯାକ ଥୁଆ ହେଇଛି। କାରଣ ସେଠି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ଗଣନାୟକ ବସିଛନ୍ତି ମଳଦ୍ୱାରରେ, ଏବଂ ସେଠି ମା ଡାକିନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହସ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ କରିବେ, କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଏବଂ ମା ଡାକିନୀ ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ଐରାବତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାହନ ହେବେ। ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ତ, ତାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ତ। ଯଦି ସେଟା ହିଟ୍ ନ ହବ, ନେଗେଟିଭ ୱେରେ କାମ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ମିଳୁଥିବ, ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ହଉଛି ଭୁଲ ହଉଥିବ କଣ ଗୋଟେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହବ। ନହେଲେ କାହିଁକି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ, ପରିଶ୍ରମ ବି କରିପାରୁଛି ମୁଁ। ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ, ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଚେତନାର ଗୁରୁ, କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ରଖିକିରି ଶିଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନନ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବିବି, ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ କହିସାରିଛି। ଗୁରୁର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସମଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ ନର, ତାପାଦ କୋଟି ନମସ୍କାର। ଯୋଉ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯୋଉ ଗୁରୁ, ତାର ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ତାର ଭାଷା, ତାର ଆଚରଣ, ତାର ଗୁରୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ସେକ୍ସ କରିବେ, ଏଟାକୁ ଗୁରୁ କହିବେ? ଆରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ବାଛିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ସୁନା କିଣିଲେ କି ପିତ୍ତଳ କିଣିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା ପଇସାରେ ପିତ୍ତଳ କିଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହିଁ ବଣିଆ ହବ? ବଣିଆ ତ ଅନେଇକି ବସିଛି ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାକୁ। ଆପଣ ସୁନା ଦେବେ, ବଣିଆ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ କିଣି ନେବେ। ଆଉ ବାଛିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ। ବାଛିବ କେମିତି, ଜାଣିବ କେମିତି? ତାର ଲକ୍ଷଣ ବୁଝେଇଲି ପରା। ଏଇ ଟାଇପର ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିବ, ବହତା ପାନି ଚଲତା ସାଧୁ,
ସାଧୁର ପେଟ ବଢିଗଲେ ହୁଏନି ସାଧୁ, ବଡ ଆଶ୍ରମ ହେଲେ ସେ ସାଧୁ ହୁଏନି। ସାଧୁତା ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଗୁରୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ହବ ଯିଏ ସାଧକ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ବିଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧି ହେଲା, ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ, ଏକଥା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିବ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଚି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଉଚିତ ଗୁରୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବାସ୍, ଓଭର ମ୍ୟାଟର, ସରିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାଲି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇସାରିଥିବେ, ବହୁତ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଯାଉ 2 ଦିନ କଥା ହେବା।